नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 14 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 22टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, रोगी खाद्य खर्च वृद्धि कले राज्य सरकार। प्रत्येक जिनिसर दरदाम बढ़ुचे, खाइबा जिनिस मध्य एथुरु बाद पड़ुनी। रोगी मानंकु पुष्टिकर एवं स्वास्थ्ययुक्त खाद्य देवा लक्ष्य रे सरकारी डाक्तरखाना गुड़िकरे रोगी मानंकर खाद्य खर्च वृद्धि करा जाइछि। ए नै राज्य सरकार सूचना दैचंती। एही क्रम रे इंडोर वार्ड रे थिबा रोगी मानंकर खाद्य खर्च वृद्धि पाइछि। पूर्वरु शଯ୍ୟା पिछा 110 टंकार खाद्य दिया जाउथिबा बेले एबे 127 टंका पर्यंत वृद्धि होइछि। शिशु मानकर दैनिक खाद्य पूर्वरु 95 टंका पर्यंत मिलुथिबा बेले एबे 110 टंका पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। सेहिपरि उच्च पुष्टिसार युक्त खाद्य जहा पूर्वरु 120 टंका थिला एबे 138 टंका पर्यंत वृद्धि होइछि। सुखिला खाद्य पई पूर्वरु 95 टंका थिबा बेले एबे 110 टंका पर्यंत वृद्धि होइछि। नंबर 2, ओडिया डाक्तरी छात्री को न्याय देवा दाबी रे कंपिला पल्लीरु दिल्ली। पश्चिम बंगरे ओडिया डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म घटना को नहीं उठुचे पड़ुचे सारा देश। दिल्ली रे कोलकाता पर्यंत सबुठी एही घटना को निंदा करा जाउचे। पीड़ितों को सहायता पाई ओडिशा रु स्वतंत्र टीम जाई पश्चिम बंगर डेरा पकाइचंती। ए सब भितरे ममतांक बयान नुआ विवाद सृष्टि करिछि। पश्चिम बंगर दुर्गापुर रे ओडिया डाक्तरी छात्री गणदुष्कर्म शिकार होई हॉस्पिटल रे एबे चिकित्सित हेउचंती। पीड़ितांकर स्वास्थ्यावस्था रे धीरे धीरे सुधार आसुथिले भी मानसिक स्तर रे से संपूर्ण भांगी जाइचंती। परिवार लोक भी झियर एभली अवस्था देखि कांदुचंती। यार भितरे पीड़ितांक पाखरे पहुंचिचंती ओडिशा महिला कमिशन अध्यक्ष शोभना महांती एवं बीजेपी नेत्री। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं विज्ञप्ति प्रकाश। नुआपड़ा उपनिर्वाचन लगे ओडिशा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पक्षरु विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে। आज ठारो नामांकन पत्र आरंभ होइছে। अक्टोबर 20 तारिख पर्यंत प्रार्थी माने निजर प्रार्थीपत्र दाखल करि परिबे। सेहिपरि 22 तारिख पर्यंत प्रार्थीपत्र जांच करा जिवो एवं अक्टोबर 24 तारिख हेउछि प्रार्थीपत्र प्रत्याहारर शेष तारिख। नवेम्बर 11 तारिख रे मतदान करा जिवो एवं 14 रे भोट गणति करा जाई फलाफल घोषणा करा जिवो। 16 तारिख सुधा नुआपड़ा उपनिर्वाचन समस्त प्रक्रिया सरिबो। नंबर 4, नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई व्यवहार करा जिवो हेलिकॉप्टर। नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारीख घोषणा होइछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे 8टी बूथ रे हेलिकॉप्टर व्यवहार करा जिवो। दुर्गम अंचलर 5टी स्थान रे 8टी बूथ रे लोकन को नेबा आनिबा करिबा को व्यवहार करा जिवो हेलिकॉप्टर। सेहिपरि 14 कंपनी सीआरपीएफ मध्य निर्वाचन पई आसीबे बोली सीईओ को पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई उभय बीजेडी एवं भाजपा प्रार्थी चयन करने दिन गड़ाउथिबा बेले कांग्रेस प्रार्थी आदिवासी नेता घासीराम माझी घोषणा होइछि। नंबर 5, ओडिशा छाड़ुचे मौसुमी। आज ठारू ओडिशा छाड़ुचे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ए नहीं प्रक्रिया आरंभ होइछि। प्राथमिक पर्याय रे उत्तर ओडिशा जिला केन्दुझर प्रत्यावर्तन आरंभ करिछि मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशार प्रत्यावर्तन करबाको एबे पाग अनुकूल रहिथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जाइछि। तबे 24 घंटा मध्यरे ओडिशा समेत पश्चिम बंग, सिक्किम एहा सहित तेलंगानार किछि अंचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहारर अवशिष्ट अंश एवं झारखंड, छत्तीसगढ़ संपूर्ण भाव में प्रत्यावर्तन करिबो मौसुमी। परवर्ती 2 ରୁ 3 दिन मध्यरे उत्तर पूर्व भारतर मौसुमी प्रत्यावर्तन पई पाग अनुकूल रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि। नंबर 6, राजधानी रे 47,000 बुला कुकुर।
ବିଏମ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 47,116 ବୁଲା କୁକୁର ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18ରୁ 21 ଏବଂ 22ରୁ 25 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାଳ 5ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କୁକୁର ଗଣନା। ଏଥିପାଇଁ 410ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 47,126ଟି ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23,074ଟି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ଥିବାବେଳେ 15,552ଟି ମାଇ କୁକୁର ଏବଂ 1,124ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଅବଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଆବେଦନ ଅବଧି ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ସୋମବାର ଦିନ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ତାଲିକା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେଡି ଏପରିକି ଭାଜପା ଉପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଭାଜପା 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇସ୍ତାହାରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଦାକୁ ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେତେ ଡେରିରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ। ନମ୍ବର 9, ସରକାରୀ କୋଠା ଜଗିବ ସିସିଟିଭି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କୋଠା ବାହାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କୋଠା ବାହାରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଅତି କମ୍ରେ 500 ମିଟର ଯାଇ କଭରେଜ କରିବ। ଏପରିକି କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ଉକ୍ତ ସିସିଟିଭି ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 10, ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଂସଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ବରଗଡ଼। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ କଳାକାର ଚୟନ ହୁଏ। ତେବେ ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ କଂସ ସମେତ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 11, ରାଜଧାନୀରେ ପରିବା ତାତି। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବା ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମିଷ ଘରେ ପଶୁ ନଥିବା ବେଳେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି। ସବୁଠାରେ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଏବେ ଟମାଟୋ 40 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 80, କଲରା 40, ଆଳୁ 25, ପିଆଜ 25, ମାଟିଆଳୁ 80, ଫୁଲକୋବି 2ଟାକୁ 80। ଏହା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା 15ରୁ 25। ବଜାରକୁ ଆସୁନି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା। କୋଲକାତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛି କାଙ୍କଡ଼, ବେଙ୍ଗଲୁରୁରୁ, ନାସିକରୁ, ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସୁଛି ବିନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା। ନମ୍ବର 12, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା।
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ପୁଣି 2 କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ସିମ୍ପୁ। ତେବେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ଫାଳ ଫାଳ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସଙ୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ବଲପୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡିକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଡ଼ୁନି। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କୋଲକାତା ଫେରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ। ଏହି ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 2 ବର୍ଷରେ 995 ନକ୍ସଲ ମୃତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ମୂଳପୋଛ ହେବା ପରେ କ୍ୟାଡର ନକ୍ସଲ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନକ୍ସଲଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଡର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଡ୍ଡା ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ଦେଶର ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଘନ ଘନ ଏନକାଉଣ୍ଟର। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 995ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 1000 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1300ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଭଲ ହେବ ସ୍ତନ କର୍କଟ। ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ସ୍ତନ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେନ୍ସି ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶରେ ରୋଗୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଗବେଷଣା ସ୍ତନ କର୍କଟ ସହିତ ଝୁଲୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍କଟ ଟୀକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡାକ୍ତର ନେରା ଡିସନ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଟୀକା ବିକଶିତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବା ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 348 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବା ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2025 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 18 ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 6167 ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆରଡି, ଟିଏସ୍, ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଏହା ସହିତ ପିପିଏଫ୍, କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 6167 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ପରିପକ୍ୱ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପାର୍ବଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅର୍ଥ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଏ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ଏବେ 95%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ବୈଧ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3 ମାସର ଡିଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦରମାରେ ବକେୟା ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ନମ୍ବର 20, ଖସୁଛି ସୁନା, ବଢ଼ୁଛି ରୂପା ଦର। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଦର 19,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ରୂପା ପ୍ରତି କେଜି 1,90,000 ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟଙ୍କା କେବଳ ରୂପା ନୁହେଁ, ସୁନା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 5,600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,120 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 21, ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ। ଗଜା ପଟ୍ଟିରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ। ନମ୍ବର 22, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-19 ଟିମ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଜୟ କରାଇବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଚମକ ଏବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିହାର ରଞ୍ଜି ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। 100 ରନ୍ କରିବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବିହାର ଦଳରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।